रागादिरोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदय नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है अष्टधा प्रकृतियों 16 विकारों में हेतु प्रवेश या निदान सेवन हम करते हैं तो वो किस तरह से 16 विकारों में विकृतीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ाता है, या हेतु सेवन किस तरह से हमारे शरीर में 16 विकारों में विभंजन प्रक्रिया शुरू करता है, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो पहले तो चतुर्विंशति जो पुरुष है वो चतुर्विंशति पुरुष मूलभूतः अष्टधा प्रकृति और 16 विकार ऐसे द्विविध प्रकार के विभाजन से विभाजित है। अब जो हमारी अष्टधा प्रकृति है यह इसका 16 विकार यानी कि कोई भी प्रकृतिकरण प्रक्रिया या विकृतीकरण प्रक्रिया हमारे शरीर में जो हो रही है उसका प्रवेश अष्टधा प्रकृति के माध्यम से होता है। बराबर, हमारे शरीर के अंदर जो भी सामान्यकरण प्रक्रिया या प्रकृतिकरण प्रक्रिया हो रही है उसका कारण अष्टधा प्रकृति का मूलतः अनावृत स्थिति होना और प्राकृत अनुवर्तित स्थिति होना, ये इसका मुख्य कारण। यानी कि अष्टधा प्रकृति प्रकृतिकरण प्रक्रिया यानी सामान्यकरण प्रक्रिया में का मुख्य कारण है। यानी अष्टधा प्रकृति जब निरावृत स्थिति में हो और मूलभूत स्थिति में प्राकृत अनुवर्तन के साथ 16 विकारों को जोड़ती है। तो 16 विकारों में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और पंचभूत ये जो और मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन का यदि प्राकृत कर्म अनुवर्तन हमें चाहिए तो अष्टधा प्रकृति मूलतः निरावृत होनी चाहिए। तो यह जो हेतु प्रवेश की बात है कि भाई विकृतीकरण प्रक्रिया के साथ या विकार रोग व्याधि के साथ 16 विकार कब जुड़ते हैं, तो विकार रोग और व्याधि ये 16 विकार में होते हैं। 16 विकारों में विकार रोग व्याधि का प्रवेश तभी होता है जब अष्टधा प्रकृति में आवरण होना शुरू हो जाता है। तो अष्टधा प्रकृति 16 विकारों के साथ जोड़ने का काम करती है। ये जुड़ाव दो प्रकार का होता है, एक प्रकृतिकरण के स्वभाव में और विकृतीकरण के स्वभाव में। तो अष्टधा प्रकृति 16 विकारों को प्रकृतिकरण के साथ और विकृतीकरण के साथ जोड़ने का मूलभूत कारण है। इसी कारण हमने लास्ट हमारा आप कोई लेक्चर देखे तो उसमें कहा था हमने कि अष्टधा प्रकृति को निरावृत करने हेतु ही कायो नाम अंतराग्नि को निरावृत करने हेतु ही पूर्ण संहिता का अध्यायों का और चतुष्कों का व्याख्यान किया गया। अष्टधा प्रकृति का चेतना रूप स्वरूप कायाग्नि है जो 16 विकार के अंदर जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के स्वरूप में कार्यान्वित रहती। कायाग्नि का अनुवर्तन 16 विकारों में 3 अग्नि के माध्यम से होता है, जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि। विकार रोग और व्याधि जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि का अनुवर्तन के स्वरूप में उत्पन्न होते। अब अष्टधा प्रकृति को सापेक्ष रखना या अष्टधा प्रकृति में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष को यथारूप रखना कि वो आवरण स्वरूप ना बने, उस कारण हेतु अष्टधा प्रकृति के उपाय हेतु हमारे संहिता में क्या बताया गया है। हमारी संहिता के अंदर जो तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, आयुष आदि की जो बात की गई है वो तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य आदि जो स्वश्रुत अनुवर्तन संहिता में बताया गया है वो मूलतः अष्टधा प्रकृति को
प्राकृत अनुवर्तन के साथ बनाए रखता है और राग द्वेष की स्थिति से निर्मूलित रखता है। बराबर। હવે જો अष्टधा प्रकृति पंच तन्मात्रा महत्त्व अहंकार मन और मूल प्रकृति है। ये मूल गुण स्वरूप प्रकृति है। हमने जो सेमिनार में गुण द्रव्य कर्म का विभाजन किया था उसमें अष्टधा प्रकृति पूर्ण गुण स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति में से राग और द्वेष का जन्म होता है। राग और द्वेष यह विकृतिकरण प्रक्रिया का प्रथम प्रभाव है। अष्टधा प्रकृति से षोडश विकार में विकृतिकरण प्रक्रिया शुरू हो या षोडश विकार अष्टधा प्रकृति को आवरण करना शुरू करे, इसका प्रथम कारण है राग द्वेष। राग द्वेष से विकृतिकरण प्रक्रिया होनी शुरू होती है। इस राग द्वेष की निर्मूलन हेतु या यह राग द्वेष हमारे शरीर में समत्व की स्थिति में बने रहे, इसी कारण संहिता में ब्रह्मचर्य, तप, उपवास, अध्ययन, इंद्रियोपक्रमणी आदि का विधि विधान, जिससे राग द्वेष की स्थिति समत्व में रहती। और राग द्वेष का कारण क्या है? त्रिगुणत्व, सत्व, रज, तम। यह राग द्वेष का जन्म होने का प्रधान कारण। दूसरा, अष्टधा प्रकृति के आश्रित वृत्तियां रहती है। वृत्तियों का जन्म भी राग द्वेष में से ही होता है। हमारे शरीर में आहार, निद्रा, रेतस जो आदि वृत्ति है, इसका जन्म भी राग द्वेष में से ही होता है। लेकिन सापेक्ष अनुवर्तन या समत्व में रहने वाली यह त्रिगुण प्रकृति सापेक्ष वृत्तियों का जन्म करने का कारण बनती है। और यह राग द्वेष के अंदर होने वाली वृद्धि वृत्तियों में बिगाड़ उत्पन्न करती है, जो कायाग्नि का अनुवर्तन बिगाड़ती है। तो सापेक्ष वृत्ति और राग द्वेष का समत्व होने के हेतु कायाग्नि का सापेक्ष अनुवर्तन होने का यह मुख्य कारण है कि राग द्वेष और वृत्तियों का सापेक्ष अनुवर्तन रहे। राग द्वेष में होने वाला तरतमत्व शरीर में विकृतिकरण प्रक्रिया का हेतु प्रवेश का प्रधान और प्रथम कारण। और यह हमारे शरीर में कहाँ से विकृति करती है? तो इसमें लिखा है कि अष्टधा प्रकृति में से राग द्वेष जन्म होता है। वृत्तियों का जन्म भी यही अष्टधा प्रकृति में से होता है। तो यह जो वृत्तियां है, यह हमारे षोडश विकार के अंदर आहार, निद्रा और आनंद त्रिविध उपस्तंभ पूर्वक बलवर्ण सुखायुष का प्रधान कारण बनती है। वृत्तियां जो हमारी है वो प्रधान रूप से आहार, निद्रा, आनंद पूर्वक षोडश विकारों को धारित करती है। और यह षोडश विकार का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन का प्रधान कारण है। आटला लगिन बरोबर दिलीप भाई? जो षोडश विकारનો પ્રધાન ઉપસ્તંભ હોય ને, તો આહાર, નિંદ્રા અને આનંદ, આ ત્રણ જ ઉપસ્તંભ। અને આ षोडश विकार ये त्रिविध उपस्तंभ से तारित होके रहते। और यह आहार, निंद्रा का कारण है वृत्ति और अष्टधा प्रकृति। आपके आहार, निंद्रा और आनंद कैसे है, इसका प्रधान कारण आपकी शरीर में उत्पन्न होने वाली वृत्ति और अष्टधा प्रकृति का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन इसको बताता है। बराबर। तो अष्टधा प्रकृति सापेक्ष होने के बाद ही आहार, निंद्रा, आनंद सापेक्ष कर्म अनुवर्तन के साथ जुड़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि हमारे शरीर में जो त्रिविध प्रकार के निदान निर्देश चतुष्क में बताए गए त्रिविध प्रधान हेतु, असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम का जो हीन, मिथ्या और अति योग है, यह असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम का हीन, मिथ्या, अति योग का कारण अष्टधा प्रकृति में वृत्तियों में राग द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले फेरफार या तो विषमत्व है। राग द्वेष के कारण
चतुर्विंशति पुरुष में असात्म इंद्रियात संयोग प्रज्ञा अपराध और परिणाम का हीन मिथ्या और अतियोग उत्पन्न होता है। इंद्रियों के विषयों का हीन मिथ्या अतियोग, प्रज्ञा का अपराध और परिणाम रूप काल का हीन मिथ्या और अतियोग का कारण राग और द्वेष और अधर्म पालन है। वो आप संहिता में पढ़े यानी ज्ञात हो जाएगा। तो यह क्या करेगा, त्रिविध उपस्तंभों को तोड़ के 16 विकारों में असंख्य रोग समूह उत्पन्न करे। जो सश्रुत चतुष्ट जो हमारी संहिता में बताया गया है कि भाई मात्रा सितीय, तस्या सितीय, न वेगान धारणीय और इंद्रियोपक्रमणीय। मात्रा सितीय, तस्या सितीय, न वेगान धारणीय और इंद्रियोपक्रमणीय का पालन करने से अष्टधा प्रकृति 16 विकार दोनों निरावृत रहते। तो इससे क्या होता है, बलवर्ण सुखायुष और स्वश्रुत अनुवर्तन का स्थापित हमें मिलता है। इससे हमारे शरीर में रोगकरण प्रक्रिया, विकार, रोग और व्याधि की उत्पन्न होने की प्रक्रिया बंद हो जाती। तो इसमें एक लिखा है कि मान लो जो हमारा अभी फिलहाल जेनेटिक विज्ञान है उसमें यदि आप देखो तो आप अपने जेनेटिक जो आपकी स्थिति है उससे आपको शरीर में निश्चित रोग उत्पन्न होने की महत्तम संभावना यह जीन के अभ्यास से आप ज्ञात कर पाओगे, या अभी उस पर अभ्यास चल रहा है कि आपके जीन से आपको निश्चित प्रकार के भविष्य में रोग उत्पन्न हो सकते, इसकी संभावना दिखाते। तो सुरानी साहिब के साथ अध्ययन में लिखा हुआ है कि यदि आप सश्रुत चतुष्ट का अनुचर्या का यदि आप पालन कर रहे हो तो अष्टधा प्रकृति 16 विकारों में आवरण रूप नहीं बन सकती, या 16 विकार अष्टधा प्रकृति को आवरण रूप नहीं बन सकते। यानी कि जो रंग सूत्रों की खामी से उत्पन्न होने वाली रोग समुदाय को यदि आप रोकना चाहते हो तो आप सश्रुत चतुष्ट के माध्यम से उसको रोक सकते। इससे क्या होता है, कोई भी विकार, रोग और व्याधि जन्म के लिए निश्चित प्रकार की अग्नि, सामता, दोष और दूषियों का सम्मिलन होना बहुत आवश्यक है। सश्रुत चर्या के पालन से यह अग्नि, सामता, दोष और दूष्य का जो संयोजन होना चाहिए वो संयोजन आप तोड़ सकते हो, और उसी कारण यह रेप्लिकेशन होना शक्य नहीं है। उसी कारण हम सभी लोग कुछ हद तक स्वस्थ बने रहते कि ज्ञात होते या ना होते हम कुछ सश्रुत चतुष्ट का जो पालन करते, उसी कारण हमें शरीर के अंदर विकार, रोग और व्याधि से हम बचे रहते। હવે જો જ્યાં સુધી અગ્નિ, સામતા, દોષ અને દુષ્ય આ 4 ચરણ ભેગા ન થાય ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારની વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયા શક્ય નથી। રાગ, દ્વેષ, વૃત્તિ ખરાબ, ઓવી, આહાર, નિંદ્રા, આનંદ, ઉપસ્તંભ ખરાબ છે, શરીરમાં અગ્નિઓનું અનુવર્તન બરોબર થશે નહીં, વાત બરોબર છે, પણ જો એમાં દોષ, દુષ્ય અને સામતા રૂપ નિદાન ભેગા સરખી રીતે થતા નથી તો એનું વ્યાધિત સ્થિતિ ઉત્પન્ન થવી મહદ અંશે શક્ય થતી નથી। એટલે આ કાલાંતરે સક્રમ ઉત્પન્ન થવાવાળી પ્રક્રિયા છે, પણ સ્વશ્રુત ચતુષ્ટનું પાલન ચાલુ કરી દો તો અગ્નિ, સામતા, દોષ, દુષ્ય ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયા તૂટે, જેથી તમારું જો જીનેટિક તમારામાં ડિફોર્મિટી હોય છતાં પણ તમે એક જીવન તમારું સ્વસ્થ રીતે ગાળી શકો, પણ સ્વશ્રુત ચતુષ્ટમાં તમારે રહેવું પડે। બરાબર, આ એક આખું સરસ વિજ્ઞાન છે આપણા સુરાણી સાહેબે એમાં લખેલું છે કે જો તમે ખાલી સ્વશ્રુત ચર્યા ઉપર ભાર દો અને અગ્નિ, શાંતા, દોષ, દુષ્યનું વિભંજન થતું તોડી નાખો તો શક્ય નથી વસ્તુ થવી।
હવે જો એક બીજું આની સાથે અગ્નિ શાંતા દોષ દુષ્યની વાત આવેલી ને, તો માન લ્યો કોઈ પણ લિંગ ઉત્પન્ન થાય, માન લ્યો અનિંદ્રા ઉત્પન્ન થાય, તો અનિંદ્રાનું કારણ કયો વાયુ બતાડ્યો? અનિંદ્રા જે છે એ શાખા માર્ગ સાથે અનુવર્તન થાય. આહાર છે એ કોષ્ઠ માર્ગમાં અનુવર્તિત થતો હોય, નિંદ્રા શાખા માર્ગમાં અનુવર્તન કરાવે. અનુવર્તન એટલે રસનું પૂર્ણ અનુવર્તન જો આપણે જોતું હોય તો નિંદ્રા નામનો ઉપસ્તંભ જોઈ. આહારનું પૂર્ણ અનુવર્તન જોતું હોય તો કોષ્ઠ માર્ગમાં સાપેક્ષ અનુવર્તન આપણને મળે. અને આનંદ અને ઇન્દ્રિયોપક્રમણીય જે છે એ મહાભૂતાગ્નિ સુધી સાપેક્ષ અનુવર્તન માટે ત્રિવિધ સ્થિતિ જવાબદાર છે. તો નિંદ્રા શાખા માર્ગ ઉપર કાર્ય કરે એટલે સમાન, વ્યાન અને અપાન આ ત્રણ વાયુનું જે સંકલન છે, સમાન, વ્યાન અને અપાન પોતપોતાનું કાર્ય ગુમાવે એટલે અનિંદ્રાનો જન્મ થવાનો શરૂ થાય. હવે જો એક આ તમને દોષનું માધ્યમ મળ્યું, એ જ રીતે અનિંદ્રાની અંદર અથવા તો આવું એક લિંગ તમને ખાલી કહું કે કોઈ પણ લિંગ લઈને રોગી આપણી પાસે આવે તો એના 3 આયામથી વિચાર કરવો. કઈ અગ્નિ છે, સામતા, કયો દોષ અને કયો દુષ્ય. કોઈ પણ લિંગના પોતાના 4 ચરણ હોય. માની લો આપણે અનિંદ્રામાં એવું જોયું કે ભાઈ સમાન, વ્યાન ને અપાનાની મૂળભૂત પ્રકૃતિ જન્મ માટેની છે. એ જ રીતે રસ ધાતુ, ઓજ અને શુક્ર ધાતુ બગડે તોય અનિંદ્રા ઉત્પન્ન થાય. રસ, શુક્ર, ઓજ એટલે આ બધી સંકલિત સ્થિતિમાં છે. રસ, શુક્ર, ઓજનું ક્ષયત્વ અને વિકૃતિકરણ પણ અનિંદ્રા ઉત્પન્ન કરે. એટલે તમારે શું કરવાનું, કોઈ પણ લિંગ સંગ્રહ હોય એને 4 ચરણથી જોવાનું. માની લો નિંદ્રા જે છે એ ધાત્વાગ્નિ સાથે વ્યવહાર કરે, તો એટલે શું થયું, ધાત્વાગ્નિ આવી, પ્રકૃતિનો દોષ આવ્યો. પ્રકૃતિમાં કયા દુષ્ય જવાબદાર હોઈ શકે રોગ લિંગ પ્રકૃતિ માટે, અને સામતા હરેક લિંગમાં જોવાની. તો કોઈ પણ માની લો સંધિશૂલ લઈને પેશન્ટ આવ્યું તો સંધિશૂલને 4 ચરણમાં વિભાજિત કરવું. કઈ અગ્નિ, સામતા, કયો દોષ અને કયો દુષ્ય. માત્ર એક ચરણ જોઈને સારવાર ચાલુ કરવી નહીં. અગ્નિ, સામતા, દોષ અને દુષ્યનું સંકલનાત્મક અધ્યયન જ તમને યોગ્ય રોગ નિદાન અને ચિકિત્સા સુધી પહોંચાડશે. માની લો આમ વાત છે, પેશન્ટને સાંધી શૂળ થાય છે તો આમાં 4 ચરણ જોવાના. કઈ અગ્નિ, સામતા છે કે નહીં, દોષ કયો લાગુ થાય છે અને દુષ્યોનું કેટલું ઇન્વોલ્વમેન્ટ. આનાથી શું થાય, અમુક ઔષધો દેવા કે નહીં, નિદાન પરિવર્જનથી કામ થઈ જશે, ઉપક્રમથી કામ થઈ જશે અને ચિકિત્સાક્રમ અને પ્રકૃતિ સ્થાપનથી કામ થશે. તો નિદાન પરિવર્જન દેવું, ઉપક્રમ દેવો, ચિકિત્સાક્રમ અને પ્રકૃતિ સ્થાપન દેવું, આ દેવું કે નહીં અને કેટલી માત્રામાં દેવું એ તમને તો જ નક્કી કરી શકો જો તમે કોઈ પણ લિંગ પ્રકૃતિને અગ્નિ, સામતા, દોષ, દુષ્ય સાથે જોડી હશે. બરાબર? તો નિદાન પરિવર્જનથી અગ્નિ સારી થાય, ઉપક્રમોથી દોષ સારા થાય, ચિકિત્સાક્રમથી દુષ્યો અને અધિષ્ઠાનો સારા થાય. બરાબર? દુષ્યો એટલે અધિષ્ઠાન દુષ્ટિ સારી થાય. તો પોતપોતાનું આમાં કર્મ વિભાજન છે. એટલે તમે માની એમ થાય કે ભાઈ આમાં ઓજ વિકૃતિથી અનિંદ્રા થાય છે, તેમાં સમાન, વ્યાન, અપાન બગડા જ છે, પાકી વાત છે. પણ ઓજ આનું દુષ્ય, પ્રધાન દુષ્ય રૂપે દેખાય. હવે એમાં પછી ખાલી તમે અનુલોમન કે સમાન, વ્યાન, અપાનની સારવાર કર્યા રાખશો તો એમ નિંદ્રા ઉત્પન્ન નહીં થાય. માની લો ઉન્માદમાં અનિંદ્રા ઉત્પન્ન થાય તો આમાં તમારે પછી ઓજ અને શુક્ર અને રસ અને હૃદય ઉપર જ કામ કરવું પડશે. એટલે નિશ્ચિત લિંગ પ્રકૃતિને અગ્નિ, સામતા, દોષ, દુષ્ય મુજબ વિભાજિત કરી દે. હવે આપણે અહીંયા જે હેતુ પ્રવેશની વાત કરી તો આ આપણો સેમિનારનો જ એક
સામાન્ય વિષય છે, જેને આને સાથે જ સંકલિત છે કે ભાઈ અગ્નિ જે છે કે ભાઈ જઠરાગ્નિ આપણા શરીરની અંદર, એમાં હેતુ અષ્ટધા પ્રકૃતિ જ્યારે જઠરાગ્નિનું અનુવર્તન બગાડે ત્યારે એમાં હેતુ રૂપે કાર્ય કરશે આહાર રૂપી ઉપસ્તંભ. માત્રાસિત્ય વિધિ વિધાનનું પાલન ન થવું, રાગ દ્વેષને કારણે, ઇન્દ્રિયોના હીન મિથ્યા અતિયોગને કારણે આહાર ઉપસ્તંભ માત્રાસિત્યનું પાલન ન કરવું, ત્રિવિધ કુક્ષીય અહીંયા પ્રવેશ કરશે હેતુ રૂપે. જઠરાગ્નિનું અનુવર્તન અનુક્રમથી હેતુ પ્રવેશ થાય ત્યારે આહાર રૂપી ઉપસ્તંભ બગડે, માત્રાસિત્યનું પાલન બગડે અને ત્રિવિધ કુક્ષીય અધ્યાયમાં જે રીતનું નિરૂપણ બતાવ્યું એ રીતે હેતુ વિકૃતિકરણ પ્રક્રિયા કરવાનું શરૂ કરે. થાય શું? તો કે આટલા અધિષ્ઠાનો કે જે જઠરાગ્નિ આશ્રિત હતા એમાં આહાર માત્રાસિત્ય ત્રિવિધ કુક્ષીયનું પાલન ન થવાને કારણે એમાં વિભંજન અથવા શિથિલીકરણ થવાનું શરૂ થાય. હવે જો હમણાં આપણે વાત કરી કે કોઈ પણ લિંગ પ્રકૃતિ જન્મ થાય તેમાં તમારે અગ્નિ સામતા દોષ દુષ્ય મુજબ જ એને વિભાજિત કરી દેવાય. તો આ જે અધિષ્ઠાનોમાં શું હશે? અગ્નિ સામતા દોષ અને દુષ્ય મુજબ એને તમારે અધિષ્ઠાનો જોવાના. તો આમાં પ્રાણ અને ઉદક આવે, સ્રોતસ. વાયુમાં સમાન વાયુ, પાચક પિત્ત, ક્લેદક કફ, અને રસ. આમાં અવલંબક કફ લખ્યો એટલે પ્રાણન ઉદક સમાન પાચક ક્લેદક રસ ને અવલંબક કફ આટલું શિથિલ થઈ જાય. હવે પ્રાણન ઉદક સમાન પાચક ક્લેદક ને અવલંબક કફ આટલું અને જઠરાગ્નિ પ્રાકૃત કર્મનું વર્તન છોડે એટલે કોષ્ઠ રોગમાર્ગ ઉત્પન્ન થાય. એટલે કોષ્ઠ રોગમાર્ગની અંદર દોષ અભિસરણ શરૂ થાય. શું થશે? આગળ જતા વ્યાધિ સંગ્રહ ઉત્પન્ન થશે. જ્વર, રક્તપિત્ત, ગુલ્મ, કાસ, શ્વાસ, હિકા, ગ્રહણી, અતિસાર. એટલે કોષ્ઠ માર્ગના આટલા અધિષ્ઠાનોને બગાડવા પૂર્વક ઉત્પન્ન થતા પ્રાણન ઉદકના રોગ સંગ્રહ ઉત્પન્ન થશે. વિકાર રોગ અને વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય, જેનું કેન્દ્રવર્તી મૂળભૂત સમુત્થાન વિચ્છેદ હશે અન્નપાચન પ્રક્રિયા. એટલે આનું કેન્દ્ર હશે આના ઉપર, અન્નપાચન પ્રક્રિયા ઉપર. હવે જો જ્વર, રક્તપિત્ત, ગુલ્મ, કાસ, શ્વાસ, હિકા, ગ્રહણી, અતિસાર, આનું મૂળભૂત જે કાંઈ એના પ્રાકૃત આત્મલિંગ છે પણ એનું કેન્દ્ર અન્નપાચન પ્રક્રિયા. શરીરમાં જો આ લિંગ સંગ્રહોમાં કે રોગમાં અસામાન્ય વૃદ્ધિ થાય તેનું કારણ છે અન્નપાચન પ્રક્રિયા. એટલે તમારે અન્નપાચન પ્રક્રિયા નામનું કેન્દ્ર ખાસ સાચવી રાખવું પડે જો તમારે આની અંદર ખૂબ જ ઝડપથી પરિણામ જોતું હોય. બરાબર. પછી આવે છે ધાત્વાગ્નિ. ધાત્વાગ્નિમાં મૂળભૂત હેતુ રૂપે નિંદ્રા રૂપી ઉપસ્તંભ આમાં બગડી જાય. તસ્ય શિત્ય, દિનચર્યા ઋતુચર્યાનું પાલન ન થવું અને જનપદો ધ્વંસીય સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય. હેતુ પ્રવેશ, માન લ્યો અષ્ટધા પ્રકૃતિનું ષોડશ વિકારમાં અનુવર્તન રાગ દ્વેષથી બગડે છે, એમાં પરિણામનો હીન મિથ્યા અતિયોગ એક કારણ લખ્યો.
પણ ધાત્વાગ્નિનું અનુવર્તન બગાડવા માટેનું પ્રધાન કોઈ સ્થિતિ હેતુ પ્રવેશ ચાલુ થતો હોય તો નિંદ્રા ઉપસ્તંભથી. નિંદ્રામાં એવું લખ્યું કે ધાતુઓનું ધારણ કરીને બેઠી. હવે જો તમારામાં ધાતુઓની અંદર વિભંજન જ્યાં સુધી નિંદ્રાનું વિકૃત ન થાય ને ત્યાં લગીન થતું નથી. કારણ કે ધાતુઓનું બલ, ધાતુઓની જાળવણી, એની સ્થિતિ નિંદ્રા દ્વારા થાય છે. સુરાણી સાહેબનું તમે જુઓ ને સંકલન એક લખ્યું સાહેબે કે કોલેસ્ટેરોલ જે છે, કોલેસ્ટેરોલની અંદર તમે સાપેક્ષ નિંદ્રા કરાવી, એવું એક એની ચિકિત્સા લખી. કોલેસ્ટેરોલ હાઈ આવતું હોય અને એ જો તમારે યોગ્ય કરવું હોય તેમાં નિંદ્રા ઉપસ્તંભ હરખો કરાવો તો શું થાય? ધાતુગત વિભંજન ધાતુ બંધ થાય અને ધાતુઓ પ્રાકૃત ઉત્પન્ન થવાની શરૂ થાય. અને જેટલાને કોલેસ્ટેરોલ વધારે આવે છે એનું પ્રધાન કારણ અનિંદ્રા અથવા નિંદ્રારૂપી ઉપસ્તંભ ખરાબ હોવાથી ઉત્પન્ન થાય. એક કારણ છે આ. તો તમે એકવાર હવે જોજો, જે રોગીની નિંદ્રા ખરાબ છે ને એનું કોલેસ્ટેરોલ લેવલ હાઈ થઈ જશે. આ એક પ્રકારની અપાચિત સ્થિતિ બતાડે. બરાબર? તો મેં તો ઘણામાં જોઈ લીધું, તમે જોજો. બરાબર? અધિષ્ઠાન તો ધાતુ રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, શુક્ર, મજ્જા ધાતુઓમાં શિથિલ્યકરણ ઉત્પન્ન કરે. ધાતુગત દોષો રંજક પિત્ત, પ્રાજક પિત્ત, વ્યાન વાયુ, શ્લેષક કફ અને તર્પક કફ. રંજક, પ્રાજક, વ્યાન, શ્લેષક, તર્પક કફ ધાતુઓ સાથે વ્યવહાર કરાવે, ધાત્વાગ્નિ સાથે વ્યવહાર કરાવે. રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, શુક્ર, મજ્જા તમારા શરીરમાં કેવા છે? રંજક પિત્ત, પ્રાજક પિત્ત, વ્યાન વાયુ, શ્લેષક કફ ને તર્પક કફ કેવા કાર્ય કરે છે એનો આધાર નિંદ્રા, તસ્યાસિત્ય, દિનચર્યા, ઋતુચર્યા, જનપદો, ધ્વંસીઓ ઉપર આધારિત છે. હવે જો આનાથી એક સરસ નીકળીને વાત આવે કે જનપદો ધ્વંસ થવું એટલે આપણે લખ્યું હતું કે ભાઈ ધાતુઓમાં વિભંજન થાય જનપદો ધ્વંસમાં. તો જ્યાં સુધી રંજક અને ભ્રાજક પિત્ત, હવે આના અધિષ્ઠાનો લખાય. ભાઈ યકૃત જે છે આપણું, યકૃત ને રક્ત ધાતુ જે છે, તો રસ અને રક્ત ધાતુમાં રંજક અને ભ્રાજન કર્મ ઉત્તમ રીતે હાલતું. વ્યાનવાયુ, રંજક, પ્રાજક પિત્ત, શ્લેષક કફ ને તર્પક કફ આટલા જે છે ને એ તમારા ધાતુઓમાં વિભંજન કરવા માટે જવાબદાર છે. તર્પક કફ, શ્લેષક કફ, વ્યાનવાયુ, રંજક પિત્ત અને ભ્રાજક પિત્ત બગડે ને એટલે વિભંજન ઉત્પન્ન થાય. બરાબર? તો આમાં શું છે? અધ્યયન કરવાનું એટલે તમને 100% ખ્યાલ આવશે. શું થાય? શાખા માર્ગ ઉત્પન્ન થાય. શાખા માર્ગ આખો આટલા ઉપર આધારિત છે. શું થાય? પ્રમેય ઉત્પન્ન થાય, કુષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય, શોથ, પાંડુ, પીટિકા સર્વે ધાતુ પ્રદોષ જ વ્યાધિ સંગ્રહ ઉત્પન્ન થાય. અને આનું મૂળભૂત સમુત્થાન કે ક્રિયા છે દોષ પાચન પ્રક્રિયા. દોષ પ્રધાન રોગ સંગ્રહ ઉત્પન્ન થાય. ધાતુઓ દ્વારા દોષ પાચન થાય, ધાત્વાગ્નિ દ્વારા દોષ પાચન થાય. અને જો તમારે દોષ પાચન ઉત્તમ રીતે કરવું હોય તો તમારે ઉપક્રમ ઉપરાંત નિંદ્રા, તસ્યાસિત્ય, દિનચર્યા, ઋતુચર્યા ઉપર ભાર દેવો પડે. હવે ઘણીવાર કેવું થાય, આપણે ઔષધોને લંઘનથી ખૂબ મહેનત કરતા હોય દોષો બાળી નાખવાની, મહદ અંશે અમુક બળી જાય અમુક અંશે, પણ જ્યાં લગીન દિનચર્યા, ઋતુચર્યા, તસ્યાસિત્ય અને નિંદ્રા નહીં જોડાય ત્યાં લગીન અમુક દોષોનું પાચન નહીં થાય. આ જે શેષ દોષો રહી જાય છે એનું કારણ આ સંકલનાત્મક સ્થિતિ પૂર્ણ ન થતી હોય. બરાબર? પછી આવે છે મહાભૂતાગ્નિ.
મહાભૂતાગ્નિમાં હેતુ પ્રવેશ ઇન્દ્રિયો ક્રમણીય ન વેગાંધારણીય આનંદ નામના ઉપસ્તંભપૂર્વક થાય. મહાભૂતાગ્નિ બગડવાનું કારણ ઇન્દ્રિયોપક્રમણીય ન વેગાંધારણીય અને આનંદરૂપી ઉપસ્તંભ બગડવાથી થાય. શું થાય? મહાભૂતાગ્નિનું અનુવર્તન શિથિલ થઈ જાય, એને આશ્રિત અધિષ્ઠાનો પોતપોતાના કામમાં વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે. તો શું થાય? પુરુષ મૂત્ર અને શ્વેત, પુરુષ મૂત્ર શ્વેતનું કાર્ય બગડે, મર્માસ્થિ સંધિ રોગ માર્ગનો જન્મ થાય, બોધક કફ, અપાન વાયુ, સાધક પિત્ત, આલોચક પિત્ત અને ઇન્દ્રિયોના કર્મો બગડવા માંડે. એટલે ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાન કર્મોમાં વિક્ષેપ થવા માંડે. બોધક કફ, સાધક પિત્ત, આલોચક પિત્ત, અપાન વાયુ બગડે એટલે ઇન્દ્રિયોના કર્મો વિક્ષેપિત થવા માંડે. મર્માસ્થિ સંધિ રોગ માર્ગ ઉત્પન્ન થાય. ક્યાં ક્યાં રોગો તમને દેખાય? ઉદ્ધવ જતૃગત રોગ, યોનિ વ્યાપત, ઉરુસ્તંભ, ગલગંડ, ભગ્ન, આગંતુજ રોગો, ઉન્માદ, અપસ્માર, આવો રોગ સંગ્રહ ઉત્પન્ન થાય. અને આનું મૂળભૂત કેન્દ્ર, મૂળ સમુત્થાન મલ અને મલ પાચન પ્રક્રિયા ઉપર કેન્દ્રિત હોય. તો જઠરાગ્નિ, ધાત્વાગ્નિ, મહાભૂતાગ્નિમાં વૃત્તિ રાગદ્વેષ પૂર્વક આહાર નિંદ્રા આનંદપૂર્વક હેતુ પ્રવેશ થાય, પોતાના આશ્રિત અધિષ્ઠાનોને શિથિલ કરી નાખે અને આ જ શિથિલ અધિષ્ઠાનો પોતાનું કર્મ મૂકી દે એટલે રોગ માર્ગનો જન્મ થાય અને વિકાર રોગ વ્યાધિઓના સમુદાય ઉત્પન્ન કરે. અને અન્નપાચન, દોષ પાચન અને મલ પાચન પૂર્વક આની યોગ્ય સારવાર આપણે કરવાની રહે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આગળ જાશું અને અત્યારે આના ઉપર તમે અધ્યયન કરો. થેન્ક યુ.